السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 سے 273 انشاءاللہ۔ ترجمہ قرآن ہے: یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، انفقو خرچ کرو، من طیباتی پاک چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تمہوں نے کمایا ہے، یعنی تمہاری اپنی آمدنی ہو اس میں سے، اور حلال چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے لوگوں پر خرچ کرو۔ وَمِمَّا اور جو کچھ اخرجنا ہم نے نکالا ہے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور تم ارادہ نہ کرو، خبیثہ ناپاک چیزوں کا، گندی چیزوں کا، بیکار چیزوں کا، ان چیزوں کو خرچ کرنے کا خیال مت کرو، منہ اس میں سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہیں ہو تم، و اور یا حالانکہ لستم تم نہیں ہو، بآخذہ اس کو لینے والے۔ اگر کوئی ناپاک یا گندی بیکار چیز تمہیں دی جائے تو تم تو لینے والے نہیں تھے، الا سوائے یہ کہ ان تغمزو کہ تم نظر انداز کر دو، کیا کہ چشم پوشی کر لو، نظر انداز کر دو تو ہی لے سکتے، ورنہ لینے والی چیزیں تو ہے نہیں، فیہی اس میں، اس بارے میں، وعلموا اور جان لو، انا یہ کہ اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، مالدار ہے، اس کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، تم جو خرچ کر رہے ہو اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، وہی تمہیں دے رہا ہے، وہ بے نیاز ہے ان باتوں سے، تمہارے دینے اور نہیں دینے سے۔ دینا ہمارے اپنے آپ کے لیے بھلائی ہے۔ واللہ ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے۔ الشیطان شیطان یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، فقر تنگ دستی کا، یعنی کہ تم اگر خرچ کر دو گے تو تمہارے ہاتھ میں کمی آ جائے گی اور تمہارے ضروریات میں مشکل ہو جائے گی، یہ شیطان ڈالتا سو خیالات ہے۔ شیطان وعدہ کر رہا ہے تم سے فقیری کا، یعنی تنگ دستی اور فقیری تمہارے دل میں ڈال رہا ہے کہ تم خرچ نہ کرو۔ وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالفحش بے حیائی کے کاموں کا، اس سے کوئی بھلی بات کی توقع مت رکھو، وہ تو تم سے گناہ ہی کروائے گا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعیدکم تم کو وعدہ کر رہے ہیں، مغفرتاً بخشش کا، منہ اپنی جانب سے، اللہ اپنی طرف سے بخشش کر رہا ہے، وفضلاً اور فضیلت اور اضافہ نعمتیں دینے کا، فضل کا۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ واسع کشادگی والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت یؤتی وہ دیتا ہے، حکمت من یشاء جس کو چاہے، وہ حکمت عطا فرماتا ہے، سمجھ عطا فرماتا ہے جس کو چاہے۔ ومن یؤتا اور جس شخص کو دے دے حکمت سمجھ، فقد تو یقیناً اوتیا دیا گیا، خیرن کثیرہ بہت زیادہ بھلائی، جس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، یا جو ہے سو بھلے کاموں کی سمجھ کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی سمجھ عطا فرمائے، یہ بہت بھلائی ہے، بہت بڑی بھلائی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں، الا سوائے اولو الالباب عقل والوں کے، سوائے عقل والوں کے اور کوئی نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہوتے۔ وما انفقتم اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من نفقتن کوئی خیرات، کوئی بھلائی، کوئی مال، او نظر تم یا پھر تم نظر مانو گے، من نظرن کوئی نظر، کوئی منت مانگ رہے، کوئی نظر مانگ رہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ اس کو خوب جانتا ہے، یعنی تمہاری نیت کیا ہے خرچ کرنے کی، نظر کرنے کی، یہ اللہ کے لیے ہے اور بھلائی کے کاموں کے لیے ہے، یا کیا نیت ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار
कोई भी मददगार, कोई बुरे काम के लिए किसी के लिए भी कुछ खर्च करो या मन्नतें मांगो तो अल्लाह ताला उसको कोई मदद नहीं करेगा। इन तुबदू, अगर तुम जाहिर कर दो, सदक़ाती, अपनी खैरात को, फ़निअम्मा हिया, तो क्या ही अच्छी बात है। यानी अगर किसी को कोई खैर खैरात कर रहे हैं, दे रहे हैं, अगर जाहिर कर दो तो कोई बुराई नहीं है उसमें। जाहिर कर सकते मगर रियाकारी ना हो। मकसद हो कि लोग दूसरे भी उनकी मदद के लिए आगे आएँ और जो है सो उनकी ज़रूरत का दूसरों को भी एहसास हो और उनकी ज़रूरत पूरी करें। तो लेने वाला भी इस मामले में शर्माए नहीं कि अगर वो ज़रूरतमंद है तो ले रहा है, तो वो शर्माए नहीं। व इन तुखफूहा, और अगर तुम छुपा लो उसको, यानी कि किसी को मत बताओ मत, वो खामोशी से दे रहे, व तुहा, और उसको दे दो, फुकरा, फ़कीर को या ज़रूरतमंद को, फ़हुआ, तो वो खैर, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए। यानी छुपा के दो तो भी बेहतर है, जाहिर करो तो भी बेहतर है। ये मसलहतन है, रियाकारी नहीं होना, मसलहतन, जिसमें जब जब वक्त और मौके के लिहाज से जो बेहतर है वो अमल कर सकते। वयुकफ़िरु, और वो दूर करता है, अन्कुम, तुमसे, मिन सय्यातिकुम, तुम्हारी बुराइयों को। यानी कि तुम खर्च करोगे जो भी खैर खैरात, उसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे गुनाहों को इंशाल्लाह माफ़ करते जाएंगे। और यही खैरात दोज़ख की आग से ढाल बनने वाली है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा, जो तामलूना, तुम कर रहे हो, खबीर, खूब जानता है। लैसा अलैका, नहीं है आप पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हुदाहुम, उनको हिदायत देने की, लोगों को हिदायत याफ्ता करने की जिम्मेदारी रसूल अल्लाह पर नहीं है। वलाकिन, और लेकिन, अल्लाह, अल्लाह ताला, यहदी, हिदायत देते हैं, मैं यशा, जिसको चाहे। ये अल्लाह का काम है कि जिसको चाहे वो हिदायत अता फरमाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है कि दीन की बात पहुंचा दे। वमा तुनफ़िक़ू, और जो तुम लोग जो भी खर्च करते हो, मिन खैरिन, कोई भी माल, फली अनफुसिकुम, तो वो तुम्हारे खुद के लिए है, तो उसका फ़ायदा और नुकसान तुम्हारे ही के लिए होगा। वमा तुनफ़िक़ूना, और जो भी तुम खर्च करोगे, इल्ला इब्तिगाई, सिर्फ तलाश करना हो, वजहिल्लाहि, अल्लाह की रज़ामंदी को। वमा तुनफ़िक़ू, और जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन, कोई भी माल, युवफ़ा, पूरा पूरा दे दिया जाएगा, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, व तुम, और तुम, ला तुज़लमून, जुल्म नहीं किए जाओगे। लिल फ़ुक़राई, फ़कीरों के लिए, तंग दस्तों के लिए है, लिल अल्लज़ीना, जो उहसिरू, घेर लिए गए हैं, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, ला यस्ततीऊना, नहीं वो कुदरत रखते हैं, ज़रबन, चलने फिरने की, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में। यानी खैर व खैरात माल देना किसको है? ऐसे लोगों के लिए भी है जो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और अल्लाह के दीन के कामों में हैं, और कमाई वमाई करने का उनके पास कोई ख़ास ज़रिया नहीं है, जिसकी वजह से वो तंगदस्त है और दीन के कामों में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपनी खैर व खैरात से नवाजें, ताकि वो दीन के कामों में बेफ़िक्री से लगे रहें और उनके ज़रूरियात ज़िंदगी में जो लाज़मी है वो उनको पूरा करने के लिए मदद करें। तो ये इस तरीके से वो भी दीन के कामों में मददगार होने के बराबर हो जाएगा। यहसबुहुम, समझते हैं उनको, जाहिलु, नावाकिफ़ लोग, नादान लोग, अगनिया, मालदार हैं। यानी कि जिसको उनकी हकीकत का इल्म नहीं है, वो उनको क्या समझते हैं कि ये तो मालदार है, क्योंकि वो मांग रहे नहीं किसी से, इसलिए उनको लोग क्या समझते हैं, मालदार है। मिनत तअफ़ुफ़, मांगने से बचने की वजह से, वो मांगते नहीं, सवाल नहीं करते, इसीलिए लोग उनको क्या समझते, मालदार है। तारिफूहुम, तुम पहचान लोगे उनको, यानी तुमको माल देना है इसलिए तुम्हारे को पहचान बताई जा रही है। तारिफूहुम, तुम पहचान लोगे उनको, बिसीमाहुम, उनके चेहरों से। यानी जो तंगदस्त है तो उसकी हुलिये से भी मालूम होता है कि वो कितना लाचार है।
لا یسألون الناسا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے، الحافا، لپٹ لپٹ کر، یعنی کہ دو دو کر کے سب کو جو ہے سو اپنی تنگ دستی بتاتے بھی نہیں، مانگتے بھی نہیں، لیکن جو ہے سو ان کی حلیوں سے پہچان ہو جائیں گی تو تم ان کو دیا کرو، بنا مانگے بھی ان تک پہنچاؤ۔ وما تنفقو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر مال، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی اس کا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔